सत श्री अकाल जी, लोकवाई टीवी ਨਾਲ जुड़े हो तो इस वक्त की वड्डी जिहड़ी है खबर अपडेट तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि अज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए सी। पंजाब रैली नूं संबोधन करना सी। हसैनी वाला बार्डर ते जब मत्था टेकन गए, जब उत्थे नतमस्तक होण गए तो उस तो बाद उन्होंने अपनी रैली रद्द करनी पई। रैली रद्द करन दा कारण जिहड़ा दस्सिया जा रहा उन्हां वल्लों ओह दस्सिया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो दस्सिया कि सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर रैली जिहड़ी है वो रद्द की गई है। जानकारी लई दस दईए कि जब प्रधानमंत्री का काफिला वापस आ रहा सी तो लगभग 15 तो 20 मिनट उस काफिले नूं रोकी रखिया है। उत्ते प्रदर्शनकारियों वालों जिहड़ा काफिला रोकी रखिया तो जिस दे चलदिआं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वालों यह कह दिता गया कि पंजाब विच सुरक्षा प्रबंध सही नहीं सन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं खतरा सी, जिस दे चलदे दौरा भी रद्द करना पिया ते नाल ही उन्हां झाड़ पाई है पंजाब सरकार नूं कि सब लई तुसीं जिम्मेवार हो, क्यों तुसीं ये सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सके कि देश के प्रधानमंत्री नूं। तां जिस तो बाद जिहड़ा माहौल पूरी तरह भग गया है। पूरी तरीके दे नाल ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब विच जिहड़ा लॉ एंड आर्डर की स्थिति सही नहीं है। लगातार बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचदे आ तां उन्हां वल्लों भी एक वड्डा बयान दे दित्ता जांदा है। उन्हां वल्लों यह कह दित्ता जांदा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दो कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिउंदा वापस आ गया। तो यह वड्डी गल है, वड्डा बयान है। एक पीएम का यह बयान देना तो किते ना किते वड्डे मायने रखता है। उन्होंने जिहड़ी है अपनी सुरक्षा को लैके इस तरीके का जिहड़ा माहौल जिहड़ा बनया है, उस तो बाद प्रधानमंत्री का बयान आया ANI ते उन्होंने बयान दिता कि जिहड़ा जेकर सुरक्षा उन्होंने क्या कि तुसी अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दो कि मैं इत्थे सुरक्षित वापस आ गया। तो जानकारी लिए दस दईए कि फिरोजपुर दे विच अज प्रदर्शन लगातार जारी सी। जगह जगह के उत्ते किसानां वालों रैली वाल जाण वाले लोगों को भी रोकिया जा रहा सी। लगातार उन्हां वालों कहा जा रहा सी कि प्रधानमंत्री की रैली विच जाण वाले गद्दार ने, बीजेपी की रैली विच जाण वाले गद्दार ने। तो इसे दे चलदिआं प्रधानमंत्री का काफिला भी जिहड़ा वो रोकिया गया। 15 तो 20 मिनट काफिला रुकिया रहना तो वड्डी कहा जा रहा है कि वड्डी अणगहली है कि प्रधानमंत्री का काफिला इस तरीके नाल रोक लिया जाना। इस तरीके दे नाल जिहड़ा प्रधानमंत्री दे जिहड़ा उहनूं समस्यावां दा सामना करना पैना। यह गल कही जा रही है कि इस तरीके जेकर काफिला रुकदा है, काफिला रोकिया जाता तो इस दे विच वड्डी कोई ना कोई घटना भी हो सकती सी। एक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला सी जिसने एक सूबे की सरकार बखूबी निभा नहीं पाई, जिस दे चलदिआं फिरोजपुर के SSP नूं मुअत्तल कर दिता गया। फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड कर दिता गया। कारण दस्सिया जा रहा है कि सुरक्षा इंतजाम पूरे ना किए जाने, जिस तो बाद लगातार जिहड़े विरोध जिहड़ियां बीजेपी के वख-वख स्टेटां दे CM है वो भी पंजाब सरकार ते तंज कस रहे हैं, पंजाब सरकार ते हमला कर रहे हैं कि जेकर एक स्टेट एक प्रधानमंत्री नूं सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती तो आम लोगों का की बनेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इत्थों तक भी कह दिता है कि पंजाब विच अमन कानून की स्थिति सही नहीं है। जेकर एक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोग किस तरीके नाल सुरक्षित होणगे। तो उन्होंने कह दिता है कि पंजाब विच राष्ट्रपति राज लगा दिता जाए। यह मंग कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों की गई है कि पंजाब विच राष्ट्रपति राज लगा दिता जाए। पंजाब की अमन कानून की स्थिति है जिहड़ी वो सही नहीं है। तो वड्डी अपडेट है, वड्डी गल है कि अज प्रधानमंत्री यह कहा जा रहा सी कि 43,000 करोड़ रुपए के लगभग पैकेज पंजाब नूं देण वाले सन, आर्थिक पैकेज जिस दे विच PGI सी, 2 मैडिकल कॉलेज सी। तो यह अज उन्हां वल्लों ऐलान किए जाने सी। तो जिस ते प्रदर्शन के चलदिआं विरोध के चलदिआं तो हवाला यह भी दिता जा रहा है कि मौसम खराब के चलदिआं पर यह गल निकल के आई है कि जो प्रदर्शनकारियों वालों गड्डी रोकी गई, 15 तो 20 मिनट प्रधानमंत्री नूं इंतजार करना पिया। उस तो बाद जिहड़ा यह सारे प्रोग्राम रद्द करने पे, सारे प्रोग्राम इस करके रद्द करने पे क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल सी। सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ जिहड़ा कीता गया। यह भी दस दिए कि सारे का सारा जो जिम्मा यह केंद्र दे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पंजाब सरकार सिर भन्निया। इत्थे यह भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब सरकार ने भी इस मसले नूं गंभीरता नाल लैंदिआं होया मीटिंग सद लई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा वालों भी जिहड़ी मीटिंग है वो सद लई गई है इस मसले की चंगी तरह घोख पड़ताल करन लई कि किवें किस तरीके दे नाल जिहड़ी सुरक्षा दे विच इस तरीके की अणगहली वरती गई, कौन जिम्मेवार है। पर इत्थे वड्डी गल निकल के आ रही है कि लोगों के मन दे विच पहलां भी एक संदेह सी, एक शक सी कि जेकर इस तरीके की घटनावां कोई वापरदियां तो केंद्र हो सकता है कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू कर देवे। एक ये भी गल दस दईए कि जिहड़ी वड्डी गल निकल के आ रही है कि एक लोकां वालों ये भी मंग है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਮਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ANI ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ ਕਿ ਜਦ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਪੀਐਮ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਐਸਆਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਐਸਆਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਜਦ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ सम्मान नहीं है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ एक बड़ी माड़ी घटना है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने से इस बात की भी परवाह नहीं की कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी और राज्य के प्रमुख विकास कार्यों की आधारशिला रखनी थी। तो कहते कि इन्हों ये भी परवाह नहीं कि जेडे देश भगत सिंह जो उत्थे समाधा बनिया हुई उन्होंने नतमस्तक होना आए सी, नाल ही उन्होंने वड्डे पैकेज ऐलानने सी। वड्डे पैकेज का नाम क्या जिहड़ा कि 43,000 करोड़ रुपए का पैकेज पंजाब नूं देना सी। तां अज वो रह गया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਲਟਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਲਟਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਲਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡਾ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕੀ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀਵੀ।